Today, we are going to discuss the maxima and minima. Yeah. Yesterday class, I have taught you about the increasing and decreasing function. We have done lot of problems in that. So ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் நேற்று டைம் இல்லாதனால நம்ம விட்டுட்டோம். அந்த ப்ராப்ளமை போட்டுட்டு and then we'll proceed to the next maxima and minima. Please take down that problem. Today's section and சொன்னேன் maxima and minima is one of the very very important topic. இல்லைங்களா, நிறைய இருக்கு அதுல. சரிங்களா, we have a vast portions in that maxima and minima. கத்துக்க வேண்டியதுக்கு நிறைய இருக்கு. Okay, we have to learn more in that. So please listen. Everybody listening? I want everyone to make some noise, right? Yes, Then sir. I'll proceed. Yes, sir. Yes. sir. Okay, right. Now let us take down. Let f mapping to 0,2 mapping to real be a twice differentiable function. Twice differentiable function such that f double dash of x greater than 0 for all x belongs to 0,2. For all x belongs to 0,2. If pi of x is equals to, if pi of x is equals to f of x plus f of 2 minus x, then pi of x is, take down the options, increasing on, increasing means I can put above here on a increasing on 0,0 and decreasing on 1,2. The second options, decreasing on 0,2. The third option, decreasing on 0,1 and increasing on 1,2. And the fourth option, increasing on 0,2. So these are the four options are given. So please listen carefully. Here it is given that if the function f mapping from 0 to 2 to real numbers, f double dash of x is greater than 0, which means that it is twice differentiable. You all listening, please? I want everyone to please listen carefully. I want all the students to listen because this is the last problem of increasing and decreasing. இல்லையா, இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சி சண்டேனால கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ வரட்டும், அதர்ஸ் கேன் ஜாயின். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் மினிமா வரதுக்குள்ளேயே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப். நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Pi of x is equals to f of x plus f of 2 minus x. This function pi of x as the function f of x and also f of 2 minus x. அப்ப மெயினா f of x என்றது என்ன ஃபங்க்ஷன் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, here it is given that f double dash of x is greater than 0. If f double dash of x is greater than 0, I can say f dash of x is a increasing function. Yesterday I given the concept in increasing decreasing. If f dash of x is greater than 0, then I can say f of x is increasing. If it is less than 0, I can say f of x is twice f double dash of x. Therefore I can say your f dash of x is increasing, your f dash of increasing function. And one more thing, இங்க இப்ப f dash சொன்னோம் இல்லையா, f dash of increasingனா உங்களுடைய pi dash of x பாருங்க, we have differentiating f dash of x, again f dash of 2 minus x. இந்த 2 minus x differentiate பண்ணும்போது we'll get minus x. அப்ப இந்த function என்ன ஆயிடும்னா, pi dash of x is equals to pi f dash of x minus f dash of 2 minus x. So you have to be very careful. என்னன்னா f dash of x வந்து greater than 0, which means that I can say f dash of x is increasing function. அப்ப increasing functionனா ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்னு வெச்சீங்க. நான் ஏற்கனவே நேத்து கிளாஸ்ல சொன்னேன். If x2 is greater than x1, this implies f of x1, இங்க f dash of x இருக்கு இல்லையா, அதனால f dash of x2 is greater than f dash of 1 because it is called increasing function. இதே decreasingனா அப்படியே உல்டா வரும். f dash of x2 is less than f dash of x1. Sorry, f dash of x1. We know that, right? So from this we can say
your x2 is greater than x1, f dash of x2 is greater than f dash of x. இப்போ பாத்தீங்கன்னா which one is greater? இது x1 எடுத்துக்கணுமா இது x1 எடுத்துக்கணுமா? எது x1 எடுத்துக்கணும்? This is smaller one. Therefore, I can take this as x1. This is x2. கரெக்ட்டுங்களா? Because 2 minus x is less than x. So therefore, I can say எப்படின்னா your f dash of x is greater than f dash of 2 minus x. Is it right? Because your f dash of x is an increasing function. So that I can say this is called x2 point, this is called x1 point. அப்ப f dash of x வந்து f dash of 2 minus x. நல்லா கவனிங்க, இதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். வைஸ் வர்சா பாருங்க, இது கான்ட்ரடிக்ஷன். f dash of x2 is greater than f dash of x1. I can take x2 is greater than x1. Similarly, if f dash of x is greater than f dash of x2, I can say x is greater than 2 minus x. From this, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா x கண்டுபிடிக்கலாம். 2x is greater than 2, which means x is greater than 1. அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஒரு இன்டர்வல், that is called 1. Now என்ன சொன்ன வேவி கர்வ்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து you let just take this is 0, இது 1. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், 1 is greater than 1, x is greater than 1, இதான் பிளஸ். அப்ப x is greater than 1 இருக்கும்போது உன்னுடைய f dash of x வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். உன்னுடைய f dash of xன்றது பாசிட்டிவ்னு சொன்னா your pi dash of x is also positive. அப்போ இன்டர்வல்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கான், this is lies between 0 to 2. சொல்லுப்பா. அந்த 2x greater than 2 அது எப்படி? இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இந்த சைடு வந்தா பிளஸ் 2x லப்பா, பிளஸ் எக்ஸ்ல நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சொல்லிட்டு f dash of x greater than f dash of 2 minus x னா according to the concept, the definition of definition, I can say x tends to 2 minus x. இதான் கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, இதனுடைய விஷயம் தான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். அதனால தான் இந்த 2x இப்படி வந்துரும், x greater than 1. your cut off point இங்க என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா 1 தான். 1 தான் உங்களுடைய பேஸ். 1 greater than இருக்கணும், இல்ல less than இருக்கணும். greater than 1 னா 1 to 2 தான் maximum limit. minimum limit 0 to 1. அப்ப greater than 1 னா your f dash of x is plus. ஏன்னு சொன்னா f dash of x is increasing function. அப்ப greater than 1 சொல்லும்போது your pi dash of x is positive. less than 1 சொல்லும்போது 1 னா 0 to 1, it is pi dash of x is negative, that is less than 1, which is equals to pi dash of x. அப்ப ஏற்கனவே சொன்னோம், if pi dash of x is greater than 0 அப்படின்னா this is called increasing function. if pi dash of x is less than 0 அப்படின்னு சொன்னா this is decreasing function இல்லையா? இப்ப எந்த பாயிண்ட்ல இது greater than இருக்கு? 1. அப்ப greater than 1 ன்னு சொல்லும்போது பாருங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. இப்ப x is equals to your x is equals to 1. greater than 1 means your pi dash of x is greater than 0. and if x is less than 1, your pi dash of x is less than 0. அப்ப this is increasing, this is decreasing. எந்த இன்டர்வல்ல increasing? greater than 1 னா 1 to 2. 1 to 2 ல the function pi of x is increasing. pi dash of x is less than 0. எந்த இன்டர்வல்ல? 0 to 1. in the interval 0 to 1, your pi of x is decreasing. Therefore, third option is the right one. Okay, so it is decreasing in 0, 1 and increasing on 1, 2 is the answer. Any doubt? Maxima minima polama? Yes, sir. Right. Let us see maxima and minima. Okay, so everybody please listen. யாரும் எழுத வேண்டாம். Please look at the board. என்னுடைய போர்டையும் வாய்ஸ் மட்டும் லிசன் பண்ணுங்க. Please don't go anywhere. Everybody, I want all of you to please listen here, because one of the very important section, very important topic in differentiation, maxima and minima. பாருங்க, first maxima and minima. I can take this as maxima and minima. Now listen here, maxima and minima. So how can I define this அப்படின்னா ரெண்டு விஷயமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பேர் என்னன்னா we call it as a local maxima minima. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா maxima minima பேரு எக்ஸ்ட்ரீமான்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ், அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். போத் மேக்சிமா அண்ட் மினிமா வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறது. local maximum, so local maxima, another value we can call it as a absolute maxima.
அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மேக்சிமா அப்படின்னா ப்ளூரல். we have both maxima and minimum value. அதுதான் maxima minimaன்னு பேரு. சரிங்களா? absolute maxima or minima and local maxima or minima. You can write this as minima. Okay? So பாருங்க, most of the problems, oftenly the problems from this local maxima தான். எப்பயாச்சும் தான் இந்த absolute maxima கேட்பான். ஆனா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா? So what is the difference between this local maxima and absolute maxima? So local maximum are otherwise called as, they are called as global maximum and global minimum. We can call it as global maximum and global minimum. Global maxima and global minimum. Now listen carefully. I can give you the one of the basic example உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். என்ன அப்படின்னா லோக்கல் மேக்ஸிமம் வச்சுங்களேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம்னா அதிகமான வேல்யூ, மினிமம்னா குறைஞ்ச வேல்யூ. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது, +2க்கு எக்ஸாம் நடக்குது. ஸோ +2க்கு எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா? அப்ப நடக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடுல நிறைய டாப்பர்ஸ் வருவாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஃபில்டர் பண்ணுவோம்? டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் டாப்பர்ஸ். அதே டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லோயஸ்ட் மார்க் எடுத்த கடைசி மாணவன். அப்ப டாப்பர்னு ஒருத்தர் இருப்பான், த லீஸ்ட்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அப்ப 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒன்னு டாப்பர் இல்ல. சோ இப்போ இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம்ன்றது டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள ஒரு டாப்பர், டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள இருக்கிற லீஸ்ட் ஸ்கோர் எடுத்தவன். ஒன்னு டாப்பர், ஒன்னு லோஸ்ட். டாப்பர்ன்றவன் பேரு மேக்ஸிமம், லீஸ்ட்ன்றவன் பேரு மினிமம். அதே அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் த்ரூ அவுட் த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். எல்லாத்தையும் த்ரூ அவுட் அகைன்ஸ்ட் அமோங் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் த ஸ்டேட் லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். இதுதான் டிஃபரன்ஸ், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இது டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் இருக்கிற டாப்பர்ஸ் அண்ட் லோயஸ்ட் மார்க். இங்க ஸ்டேட் வைஸ்ல இருக்கிற டாப்பர் அண்ட் லாஸ்ட் மார்க் ஸ்டூடெண்ட். இதுதான் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம். ஒரு டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு அழகா புரிய வைக்கிறேன் பாருங்க. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போ இதுல ஒரு கர்வ் எடுக்கிறேன் இல்ல. சோ இந்த கர்வ் பாத்தீங்கன்னா we have இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்கு. I am just taking this curve like this. இப்ப பாருங்க, இது ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல எல்லாருக்குமே. ரொம்ப இது இல்ல. ஒரு டைலாக் கூட ஒரு மூவில வரும். வாழ்க்கைன்றது எப்படின்னா ஒரு வட்டம் மாதிரி, தோக்குறவன் ஜெயிப்பான், ஜெயிக்கிறவன் தோக்குறான்ற மாதிரி. எல்லாருமே ஒரு காலத்துல நல்லா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஃபிளரிஷ்டா இருப்பாங்க இல்ல, ஹைஃபைல இருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தா டவுன்ல வந்துடும் பாருங்க. இந்த இடத்துல டவுன்ல வந்துட்டாங்க. அப்போ சில சமயம் கழிச்சு டவுன்ல இருக்கவங்க மறுபடியும் பீக்ல போலாம். அப்போ நல்ல உயர போனோம். இது வந்து டவுன், திஸ் இஸ் கால்டு இன்க்ரீசிங். பாருங்க இங்க டவுன் வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால இதுக்கு பேரு ஏரோ மார்க் டவுன். டிகிரீசிங் பாருங்க, இங்க டிகிரீசிங். இப்ப இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப அடிமட்டத்துக்கு வந்தாச்சு, லோயஸ்ட் பாட்டம் ஆஃப் த லைஃப் வந்தாச்சு. திரும்பியும் மேல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது, மறுபடியும் ஃப்ளோரிஷ். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு பெரிய இந்த சிக்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அத பிசினஸ் பண்ணி அது பெரிய லாஸ் ஆயிட்டார். ரொம்ப கோடீஸ்வரரா இருந்தார். சடன்லி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த லாஸ்னால ரொம்ப டாப்ல இருந்த ஒரு ஐஃபைல இருந்தது லோயஸ்ட் பாட்டம் கேட்டகரியில வந்துட்டார். நவ் இஸ் அகெயின் த்ரூ இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் இல்ல, ஃபைட் பேக் பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி மறுபடியும் எங்க இருந்தாரோ அதே நிலைமைக்கு, அதோட பயங்கரமான நிலைமைக்கு போயிட்டார். அப்போ இந்த லைஃப் வந்து எப்படின்னா கீழே இறங்கி மேல வரலாம். நிறைய படங்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்ல, ரஜினி மூவிஸ்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப பேர் கீழே வந்துடும், திரும்பி மேல போயிடும். அது மாதிரி டிகிரீசிங்கா இருந்து மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். தென் சிமிலர்லி இங்க வரைக்கும் இன்க்ரீசிங் பாயிண்ட், மறுபடியும் டவுன், மேல இருந்தவன் திரும்பி கீழே வந்துடுவான். இந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் பாத்துக்கிறீங்களா, அதோட இன்னும் முக்கியம் சொன்னா இந்த மெரிகோ ரவுண்டு, இன்னொன்று ரோலர் கோஸ்டர். மேல போக கீழே வரும், மேல போக கீழே வரும் இல்ல. பீக்ல இருப்ப, திடீர்னு பார்த்தா கீழே வந்துருவேன். அண்ட் அகெயின் அப் டவுன். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி மாறி மாறி வரும். இப்ப இன்க்ரீசிங்ல டிகிரீசிங் ஆகி அகெயின் இன்க்ரீஸ், அகெயின் டிகிரீசஸ். அட் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் டிகிரீஸ் ஆன பிறகு அகெயின் இட் வில் இன்க்ரீஸ். சரிங்களா? இப்ப நான் 4 பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் பாருங்க. இத ஏன்னு சொல்லிடலாம், ரைட்? ஏன்னு வச்சீங்க, பின்னு வச்சுங்க, பி. இந்த பாயிண்ட கியூன்னு வச்சீங்க, இந்த பாயிண்ட ஆர்ன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இன்னொரு பாயிண்ட் கூட நீங்க எழுதிங்க. இது வரைக்கும் மேக்சிமம் பாயிண்ட் PQ, இது வந்து மேக்சிமம், அது அப்படியே போகுது. எஸ், 4 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் தம்பி. You all listening? This the concept is very important. நீங்க இத புரிஞ்சிட்டா போதும். இப்போ how many points are here? 4.
4 points. These 4 points are called as critical points or turning points. லைஃப்ல தான் சொல்லுவான். ஒரு சர்டைன் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவனை பிடிக்கவே முடியாது, டாப்ல போயிடுவான். சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல ரொம்ப குறைவா மார்க் எடுத்திருப்பான். 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் அவனுடைய லைஃபே மாறிடும், பீக்ல போயிடுவான், அவனுடைய நாலேஜ் ரொம்ப க்ரோன் அப் ஆயிடும் இல்ல. அப்ப அதே போலதான் இங்க டவுன் டிகிரீசிங்ல வந்து அகைன் இன்க்ரீசிங் ஆகுது. அப்போ when the point changes, ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்னா, சப்போஸ் நீங்க ஸ்னேக் அண்ட் லேடர்ல இருப்பீங்க, கீழே தான் இருப்பீங்க இல்ல, போட்டு என்ன பண்ணணும்னா மேல லேடர் வந்தோடனே மேல ஏறி போயிடுவீங்க. அதே போல டிகிரீசிங் ஒரு பாயிண்ட் வந்தோடனையும் மேல ஏறி போகுது. இதுக்கு பேர் என்ன, டர்னிங் பாயிண்ட். லைஃப்ல அதுதான் சொல்லுவோம், டர்னிங் பாயிண்ட், திருப்பு முனை. அவனுக்கு இதுதான்ப்பா திருப்பு முனையை அமைஞ்சிச்சு, இந்த கம்பெனில போய் வேலை செய்தான், உடனே டாப்ல போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் டர்னிங் பாயிண்ட். அதே போல இங்கேயும் டிகிரீசிங்ல வந்துட்டே இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆர் டர்னிங் பாயிண்ட். இந்த டர்னிங் பாயிண்ட் கீழே மினிமம்ல இருக்கு இல்லையா, லோயஸ்ட், அதனால இது பேர் லோக்கல் மினிமா. திஸ் இஸ் கால்ட் லோக்கல் மினிமா. அப்ப இங்க இருந்து அவன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறான் இல்லையா, இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது மேக்சிமம் பாயிண்ட ரீச் பண்ண போது அதுக்கு பேர் லோக்கல் மேக்சிமம். அப்போ the points P and Q are called as local minima. The point P and R is called local minima, and Q and S are called as local maxima. What is the meaning of that? அப்ப என்ன, what is the principle இது அப்படின்னா, லோயஸ்ட் லெவலுக்கு வரும்பொழுது அது லோக்கல் மினிமம், ஹையஸ்ட் லெவல் பீக்குக்கு போகும்போது மேக்சிமா, லோக்கல் மேக்சிமா. இதுதான் இந்த டயக்ராம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். அப்ப 4 points are there, that is called turning points or extreme points, or we can say the critical points. எது வேணா சொல்லலாம். critical points நேத்தே சொன்னேன், we have to take the intervals also. அதான் critical points. இங்க critical pointsன்றது வந்து undefined வரது கூட எடுக்கணும், சரிங்களா. இப்ப பாருங்க QS. இப்போ வந்து இந்த லோக்கல் மேக்சிமம் லோக்கல் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இங்க எப்படி எழுதிட்டீங்களா உங்களுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன காரணம், என்ன விஷயம், சிம்பிளா சொல்லிடலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சீங்கன்னா, y is equals to f of x. if it is given that y is equals to f of x, இப்போ f of x ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணணும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். that is called f dash of x. அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப், f dash of x equal to 0 ன்னு போடணும். you have to apply, அப்பதான் வந்து will get the critical points. இப்போ f dash of x போடும்போது உனக்கு 3 critical points கிடைக்குதுன்னு வச்சீங்களேன். say x1, x2, x3. We have 3 critical points, x1, x2, x3. These are the 3 critical points இருக்குன்னு வச்சீங்க. இப்படிதான் கொடுத்திருக்கான். உனக்கு இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்கலாம, பிளைண்டா இதுக்கு கண்டுபிடினா, அப்ப you have to take the interval from minus infinity to plus infinity. These are called as end points. நோட் பண்ணி வச்சுக்க. இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சில சமயம் வந்து கொடுத்துருவான், 1,2 இன்டர்வல்ஸ் இல்ல, 3,5, 0,π/2. The intervals are given, but இங்க கொடுக்கலன்னு வச்சீங்களேன், minus infinity to infinity. We have 3 values, x1, x2, x3. அப்போ x1, x2, x3. How many critical points here? 3 இருக்கு இல்ல. அப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸுமே ஒன்னு மேக்ஸிமமா இருக்கணும், இல்லனா மினிமமா இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அட்லீஸ்ட் ஒரு மேக்ஸிமம் மட்டும் இருந்தா கூட இருக்கும். சில கர்வ்ஸ்லாம் ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும், மினிமம் பாயிண்ட் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லாம இருக்கலாம். 2 மேக்ஸிமம் வரலாம், 2 மினிமம் வரலாம். போத் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. அப்போ x1, x2, x3 இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்ப x1, x2, x3. இப்ப பாருங்க, நான் என்ன சொல்றேன், இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இன்க்ரீசிங் பாருங்க, டிகிரீசிங்ல இருந்து இன்க்ரீசிங் போகுது. இப்ப நான் 2 பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் பாருங்க, இன்க்ரீசிங் வந்து டிகிரீசிங் அப்படின்னா மைனஸ் டு பிளஸ் மாதிரி, நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், டிகிரீசிங் டு இன்க்ரீசிங் மீன்ஸ் இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் இல்ல. சோ அப்போ we can have negative to positive. அப்போ டிகிரீசிங் டு இன்க்ரீசிங் அந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு, x1. அப்போ அதே போல x3 நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். அப்போ x is equals to at x1, x3 your f of x is என்ன தெரியுங்களா, என்ன அதுக்கு பேரு, லோக்கல். பாருங்க நான் சொன்ன இந்த இடத்துல என்ன பாயிண்ட், இந்த பேர் பாயிண்ட் பேரு லோக்கல் மினிமா. எப்போ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். அப்ப நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ், டிகிரீசிங் டு இன்க்ரீசிங், then that particular point is called local maxima. அதே போல இங்கேயும் பாருங்க 6, நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், then we can call it as a local minima.
அப்ப 2 பாயிண்ட் x1 x2 அந்த மாதிரி செய்யுது. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் x2 பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். பாருங்க, பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். பாருங்க, இங்க இருந்து போகுது, பாசிட்டிவ்ல இருந்து அப்புக்கு போயிடுச்சு, மறுபடியும் இறங்கிச்சு பாம்பு வழியா. இல்ல, இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு உயர்ந்து போயிட்டா, மேல டாப்புக்கு போயாச்சு. உன்னுடைய ரோலர் கோஸ்டர் திரும்பி எங்க வந்துடும், கீழே வந்துருச்சு. அப்போ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ், then it is called local minimum. At x2 your f of x is local maxima. அப்போ negative to positive, your f dash of x is negative to positive, then f of x. இதெல்லாம் நான் சொல்றது வந்து f dash of x. I am talking about f dash of x. உன்னுடைய f dash of x நீங்க பிராக்கெட்ல போடுங்க. your f dash of x negative to positive, then it is called local minimum. Your f dash of x tends from positive to negative, then it is called a local maximum. That's all. அப்போ எனக்கு எப்படி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சணும்னு தெரிஞ்சிச்சு. என் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன இன்டர்வல் கொடுத்துருங்க, 0,π/2 இஸ் இன்டர்வல். இங்க we cannot consider intervals எடுக்க மாட்டோம். ஆனா அப்சல்யூட்னா இன்டர்வல்ஸ் எடுப்போம். அதனாலதான் அது ஸ்டேட். இன்டர்வல்ஸ் எடுக்காதனால we can call it this as a district, local toppers, district, local last people. அப்போ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட், இதுதான் டாப்பர் அண்ட் லீஸ்ட் ஃபெலோ. புரியுதுங்களா? ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட். இந்த அப்சல்யூட்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம், அதான் குளோபல். இப்போ வெறும் லோக்கல் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட், இது ஒண்ணு. இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க எப்படி எழுதுறீங்க எழுதிங்க. ஓகேவா? Yes, sir. Okay, right. Now next one, the next one பாருங்கம்மா, செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ரொம்ப நான் எப்பொழுதுமே சொல்வேன், உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்வேஸ் யூஸ் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். சில கண்டிஷன் தவிர இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, யூ கேன் யூஸ் தி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஐ வில் கிவ் யூ ஒர்க்கிங் ரூல்னே உங்களுக்கு தரேன், ரைட்டா? ஸோ ஒர்க்கிங் ரூல் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா. இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிச்சா? வாட் இஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் வாட் இஸ் லோக்கல் மினிமா, and then the difference between absolute maxima. பாருங்க, now is called second derivative test. Is called second derivative test. பாருங்க எப்படி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் comes-னா, a function is given y is equals to f of x. First thing, step 1, I can write this up step by step. Working rule ne போடுங்க. This is called working rule. I want everyone to take this working rule. Step 1, y, yeah, therefore we have to find dy by dx. Step 2, put dy by dx and find the critical values. If I put, I told you already yesterday in the class itself, I told you how to find out the critical values. If I put f dash of x is equal to 0, we'll get, if it is a cubic function, I'll get 3 solutions. If I get a quadratic equation, the solutions are 2. அப்ப ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு x க்கு. இப்ப suppose we have 2 values in consider பண்ணீங்க, I can take your x1 and x2. The 2 values are x1 and x2. Step 3, find d square y by d square. That is called second derivative. ரெண்டு முறை differentiate பண்றோம். You have to find out the second derivative, d square y by dx square. Step 4, இப்ப பாருங்க, நான் என்ன பண்ண போறேன், substituting the values of x1 and x1. Substituting the values of x in d square y by dx square. In d square y by dx square. So இப்ப இந்த dx square dx தான் தீர்மானமானது. This is the decision making whether the given point is a maximum point or minimum point. பாருங்க, இப்ப suppose நான் பண்றேன், let us take x is equals to x1. We have 2 points. அதே போல 3 பாயிண்ட் எடுத்துங்க, x1 x3. நான் 2 பாயிண்ட் போடுறேன், x equals to x1, x3. ரெண்டு பாயிண்டையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். your d square y by dx square is greater than 0. அப்போ I can say it has a what point? என்ன பாயிண்ட்மா? local maximum. We can call it is greater than 0, means இது வந்து உல்டா. பாருங்க, நம்ம போன வாட்டி less than அதான் increasing decreasing சொல்லுவோம். இங்க greater than 0 இருக்கும்போது maximum,
local maximum. This is called ulta. அடுத்தது when x is equals to x2, your d square y by dx1, இதெல்லாம் assumption. I'm just taking x1, x2, x3, x3 அப்படின்ட்டு மூணு வேல்யூஸ் இருக்கு. Less than 0, it has a local minima. It has a local minimum. Step 5. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட். x is equals to 2 ன்னு போடுறேன். d square y by dx square is less than 0. Therefore, I can say x equals to 2 attains the maximum point. X is equals to 1 போடுறேன். The answer is d square y by dx square is less than 0. Then I can say it is a local minimum. Then step 5. To obtain the maximum values are called as extremum values. Extremum values now both minimum and value. You have to substitute the values of x. Substitute the values of x in y. In the value of x உடைய value y ல போட்டா will get maximum value and minimum value. Okay, we'll get the maximum value and minimum value. That is the working rule for second derivative test to find the local maximum and local minimum. I hope you all understand this. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம்? லோக்கல் மேக்ஸிமம்ல ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ, explain you about the absolute maximum. Please take down the working rule for second derivative test. Quick. Sir, சொல்லுப்பா. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் less than 0 இருந்தா less than greater 0 அப்படிதானே? Less than 0 வந்தா greater than 0 Local is minimum. local minimum. சரி மாத்தி போட்டோம்பா. சாரிப்பா, அத உல்டா லோக்கல் மினிமம் மாறி போட்டேன். சாரி. It has local minimum. அதான் உல்டான்னு சொன்னா இது எழுத மொத்தப்பா எழுதிட்டேன். That's a sorry. Apologize. Local maximum. Please change that. If it is greater than a minimum, if it is less than means maximum. Please take down. Now, absolute. Now the next one is absolute. Next one is absolute maxima. The next one is absolute maxima. How to find out the absolute maxima? பாருங்க, first absolute maxima கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு absolute maximum most of the time the problem or global maximum or minimum, the intervals will be given. பாருங்க, closed interval, open interval இருக்கு. closed interval தான், because we have to consider both the endpoints a b. அப்ப கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா f of x கொடுத்துருப்போம் இல்லையா, அத dash f dash of x இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். எல்லாத்துக்குமே மூணு டெஸ்ட்டுக்கும், ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட், லோக்கல் மேக்ஸிமா மினிமா, செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அப்சல்யூட். இது பண்ணும்போது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x is equals to x1, x2, x3. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ போடணும். ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ், ஏக்கு பேரு பிக்கு பேர் கால்ட் அஸ் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். You have to find out f dash of a. You have to find out f of a, and then you have to find out f of b, f of x1, f of x2, f of x3. You just find all the values. Among these values, you find out which is maximum. Suppose நான் பண்றேன் b உடைய வேல்யூ தான் அதிகமா வருது, 27 வருதுன்னு வச்சுங்க. x2 உடைய வேல்யூ தான் இருக்கிறதுல சின்னது, -3 வருது. இப்போ b-ன்றது இடத்துல தான் மேக்ஸிமம். You have to see which one is the highest. Highest is called maximum. இப்போ இதுதான் maximum value. அது எந்த பாயிண்ட்ல வருதோ at its maximum value is 27. Maximum value is 27 at x is equals to b. இப்போ minimum value -3. Minimum value is -3 at x is equals to x2. பாருங்க, அப்போ out of these 5 values we have to see which is bigger, which is highest and which is lowest. Highest is called maximum and lowest is called minimum. And the particular point வருதுல minimum point, maximum point. Are you clear now? This ஒரு கேஸ். இப்போ சில சமயங்கள்ல இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் இட் இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வலா இருக்கும். அல்லது இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்காம இருப்பாங்க, which means that -infinity to infinity, all real numbers.
இப்போ எப்படி கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருங்க சின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார் எஃப் ஆஃப் சி எப்போ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பாயிண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் is greater than or is equals to f of c, then we can call it as a maximum point, or x is belongs to a comma b or minus infinity. அதே போல if it is less than or equal to f of c, it is called a minimum point. இங்க இந்த end points எல்லாம் எடுக்க கூடாது, only the critical points வச்சு பார்க்கணும். less than or equal to 0 or x belongs to a comma b. இதை விட்டுருங்க, இது ஜெனரல். சரிங்களா? இப்போ இந்த a க்கும் b க்கும் நடுவுல இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் கண்டிப்பா வரும் உங்களுடைய x values. So this is all about the absolute maxima. இதான் நீங்க மெயினா பாத்துக்கணும். Most of the 90% of the problems comes from the local maxima, local minima. இது வருவது மிக 10%, but you're supposed to know how to find out the absolute maxima. Okay, shall we do the problems? Please take down this. Now I am going to problems. I am going to do the first problem in maxima and minima. Okay, are you all listening, please? Are you all listening? Yes, sir. Girls? Yes, sir. Right. Okay, thank you, ma. பாருங்க, next இப்போ போட போற ஒவ்வொரு சம்ஸும் called as highlighted problems, which means the most important problems. That too, we have analyzed most problems. எப்படி இந்த வருஷம் analyzed previous year papers and also the cut-off marks. Based on that, எங்க expected problems தான் போடுறேன். This type of problem, the concept நல்லா கவனிச்சுக்கோ. நான் சார் போடுற அப்படியே ப்ராப்ளம் வராது, வந்தா ரொம்ப சந்தோஷம். I am very happy. பட் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நான் போடுறதுல தான் வரும். கான்செப்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட் தான் the problems will be asked for 2022 JEE main. அது எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி. நான் not only I am focusing for JEE main, நல்லா கவனிச்சுக்க, எல்லா என்ட்ரன்ஸ், lots of entrance examinations are there for engineering students. இல்ல அமிர்தா இருக்கு, பிட்ஸ் இருக்கு, so many VITs there. அப்புறம் நிறைய எக்ஸாம் அமிர்தா இருக்கு, நிறைய எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆர் தேர். இல்ல வெஸ்ட் பெங்கால் இன்ஜினியரிங் JEE மெயின் இருக்கு, JEE இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு they are conducting some engineering entrance examinations. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். டேக் டவுன் the first problem in maxima and minima. Okay, first one. Let m and capital M, let m and capital M be respectively, let m and capital M be respectively the minimum, be respectively the minimum and maximum. Let m and M be respectively the minimum and maximum values of, cos squared x, 1 plus sin squared x, 1 plus sin squared x, sin 2x divided by, sorry, okay, determinant of 1 plus cos squared x, sin squared x, sin 2x, cos squared x, sin squared x, 1 plus sin 2x. Okay, again I'll repeat, let m and M, capital M, be respectively the minimum and maximum values of cos squared x, 1 plus sin squared x, sin 2x, 1 plus cos squared x, sin squared x, sin 2x, cos squared x and sin squared 1 plus sin 2x. Then the ordered pair, m comma M, capital M is equals to, then the ordered pair m comma M is equals to. Okay, please listen. This is the first problem in maxima and minima. I want everybody to listen because the first problem is always important. இது previous year question paperல ஒரு கேட்ட கேள்வி, அவ்வளவுதான். 2020லயோ 2021லயோ கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க, ரொம்ப எப்படி கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி போடுறேன். If m and M minimum and maximum values of this particular thing. நான் என்ன பண்றேன், இத வந்து டிட்டர்மினன்ட் இல்லையா, அதனால கேபிட்டல் D ன்னு எடுத்துப்போமா. மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம்க்கு நான் எப்போ சொன்ன செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான் ரொம்ப பெஸ்ட் டெஸ்ட். முதல்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, நான் சிம்பிள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இதுல ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒன்று சொல்ல போறேன். ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரிசல்ட்டை நான் டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கே போக போறது இல்லை. பாருங்க, உங்களுடைய ஒர்க்கிங் ரூலுக்கே போல, அது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவா செகண்ட் டெரிவேட்டிவா எதை யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குல்ல. இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க.
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிட்டர்மினன்ட் ரூலை அப்ளை பண்ணணும். என்ன அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா C1 tends to C1 plus T2. இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன். ஏதாவது ரோவையும் காலையும் மேக்ஸிமம் 0 ஆகிட்டா டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. அதனால C1 tends to C1 plus C2. அப்ப இது காலம் 1, இது காலம் 2. ரெண்டு ஆட் பண்ணலாமா? cos squared x plus sin squared x 1. ஆல்ரெடி இங்க 1 இருக்கு, 2 ஆயிடும். அடுத்து C1 1 plus sin squared x plus cos squared மறுபடியும் 2. இங்க அடுத்து C1 plus C2 cos squared x plus sin squared x 1. மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். 1 plus sin squared x sin squared x sin squared x sin 2x sin 2x 1 plus sin 2x. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், இது 0 ஆக்க போறேன். பாருங்க, காலம் 1 minus 2 times of column 3. Row 1 tends to R1 minus 2 times of R3. அதே போல R2 tends to R2 minus 2 times of R3. What happened? Which is equals to 1 plus sin squared x sin 2x. Okay, 2 minus 2 which is equals to 0. Sorry, இதுவும் 0 தான் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் C1 R1 சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? 2 minus 2 0. 1 plus sin squared x. இந்த 2 sin squared x ஆயிடுது. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அப்போ 1 plus sin squared x minus 2 plus sin squared x. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா we have 1 minus 1 plus sin squared x minus 2 sin squared x. Right? அப்போ என்ன ஆயிடும்னா 1 plus sin squared x minus 2. Very good. 1 minus sin squared x. Same way sin 2x minus of இதை இது பண்ணுவீங்க R2 minus R1 minus 2 R3. 2 minus sin 2x. அப்போ 2 sin 2x பண்ணும்போது we'll get minus of 2 plus sin 2x. கரெக்டா? we'll get sin 2x the 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. we'll get பாருங்க, ஒன்னும் சிம்பிளிஃபை உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்க. sin 2x ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. minus 2 sin 2x. கரெக்டா? sin 2x minus 2 sin 2x. ஓகேவா? minus 2 minus sin 2x. அப்ப என்ன, what is the value? we'll get minus 2 1 minus which is equals to minus sin 2x. the next one 2 minus 2 0. sin squared x minus 2 sin squared x will get minus sin squared x. sin 2x மறுபடியும் will get the same thing, the same value. Yeah, minus 2. Okay, என்ன கிடைக்கும்? அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். minus 2 minus sin x. Yes sir, அதே தான் சார் வரும். minus அதே சார். அப்போ மீதி 1 sin squared x 1 plus sin 2x. now இத simplify பண்ணா expanding along R1. expanding along R1 means this row this column will get cancelled. அப்போ 1 மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்க, என்னோட சிம்பிள் தெரியும். பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இங்க பிளஸ் தான் வரும். அதனால பிளஸ் சிம்பிள் பிளஸ் 1 into this row this column cancel. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும். 1 into minus 2 minus 2. 1 into minus 2 minus 2. ஓகேவா? இதால சப்ட்ராக்ட் இது பண்ண போறீங்க. 1 மைனஸ் இதை கூட நீங்க மாத்திக்கலாம். 1 minus sin squared cos squared x ன்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்டா? 1 minus sin squared can be just cos squared x. அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். minus 2 cos squared x. the next one minus of cos squared x sin 2x. next one minus into minus plus மறுபடியும் மைனஸ் வரும். ஏன்னா நடுவுல சிம்பிள் வந்து மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? minus 2 sin squared x. the next one minus of minus plus again minus will get sin squared x sin 2x. now we have, if you take minus 2 common, we'll get cos squared x plus sin squared x. if I take minus sin 2x common, we'll get cos squared x plus sin squared 2x. what is cos squared x plus sin squared x? value is 1. therefore we'll get minus 2 minus sin 2x. we'll get your determinant d value is equal to minus 2. சொல்லுமா சார், இப்போ முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் போட்டீங்களா, அதை கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்களா சார்?
இந்த ஸ்டெப்பாமா? ஆமா சார். ரைட். இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சிங்களா? R1 minus 2R3 எப்படி பண்றீங்க? டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஓகே. 0 0 பாருங்க எப்படி 0 0 வந்துச்சு? when I subtract R1 minus 2R3 we'll get 0. R1 minus 2R3, R1 is 1 plus sin squared x minus of 2 sin squared x will get 1 minus sin squared x. அதுதான் cos squared x ன்னு போடுறேன். sin 2x minus 2R3, 2R3 means minus 2 minus sin 2x will get minus 2 minus sin 2x. In the same way I am proceeding, R2 minus 2R3 will get the second row. The third row as it is. Now I am expanding along column 3. யூஸ்வலா காலம் 1 தான், சாரி ரோ 1 தான் பண்ணுவாங்க. ரோ 3 ல பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ரோ விட்டோம், செகண்ட் ரோ விட்டோம், தேர்ட் ரோ. இந்த ரோவை மட்டும் எடுக்கிறீங்க. ஏன்னா டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இன்டு த கரஸ்பாண்டிங் மைனர் இல்லையா? அதே போல செகண்ட் எலிமெண்ட் கரஸ்பாண்டிங் மைனர், இப்படிதான் கண்டுபிடிப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல 0 0 இருக்கனால நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன் 1, இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் 1. இப்போ அடுத்தது நீங்க இதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கன்னா ரெண்டு ரோ 0 வரனால ஹோல் பார்ட் 0 ஆயிடும். ஐ ஹவ் டு டேக் இது மட்டும் தான் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். 1 into this row, this column cancel, cross multiply. Minus 2 cos squared x. Cos squared into minus sin 2x minus cos squared sin 2x. Again, these two cross multiplying. Minus of minus plus. Already நடுவுல ஒரு symbol வரும் minus. AB minus CD இல்லையா? அப்போ minus of minus minus ஆயிடும். Next minus into minus plus மறுபடியும் minus sin squared x sin 2x. இதுல minus 2 காமன் எடுத்தா இது ரெண்டுத்துலயும் காமன் எடுத்தா will get cos squared x plus sin squared x. If I take minus sin 2x common here, we'll get cos squared x sin squared x. The value of cos squared x plus sin squared x is 1. We'll get minus 2 minus sin 2x. This is the value of the given determinant. I am going to find out the maxima minima. Now, second derivative twist சொன்னேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா we have to find out d dash of x. D dash of x. If you differentiate, this becomes 0. Sin 2x differentiation அது. What is the differentiation of cos 2x? Already minus symbol இருக்கு. cos 2x மறுபடியும் இந்த 2x பண்ணா minus 2 cos 2x. Second derivative test means you have to differentiate once again another type இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்னா minus 2 cos 2x மறுபடியும் பண்ணா minus of minus plus ஆயிடும் plus 4 cos 2x. கரெக்டா? sorry, sin 2x, because cos 2x differentiation is sin 2x. மறுபடியும் அந்த 2x பண்ணும்போது minus sin 2x வரும், minus minus plus 4 sin 2x. நம்மளுக்கு according to the result d dash of x is equal to 0. அதாவது cos 2x is equal to 0. cos 2x is equals to 0. கரெக்டா? ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். cos 2x equal to 0 means x உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? cos எப்போ 0 இருக்கும்? 90 degree. 5/2. 90 degree. 2x is equals to 90 degree இருக்கும் இல்லமா? cos 2x is equals to pi/2. or இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். எந்த இடத்துல இருக்கும்? 90 டிகிரி அதுக்கு அப்புறம் போனா எங்க இருக்கும்? 180. 90 டிகிரி 180 டிகிரியா? 0ல தான் 180 டிகிரில போகும். 270 sir. 270 டிகிரி. அப்ப 270 டிகிரினா எவ்வளவு சொல்வீங்க? அதுக்கு பேரு 3π/2. வெரி குட். 3π/2 கரெக்டா? 3π/2. அப்போ your 2x is equals to pi/2. இங்க லிமிட் தரல இல்ல? பாருங்க இங்க இன்டர்வல்ஸ் கொடுக்கல. ரெண்டு விஷயம், 2x equals to pi/2 or 3/2. அப்ப x உடைய வேல்யூ pi/4 or 3π/4. your x is equals to two values. x is equals to pi/4 or 3π/4. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த சிம்பிளா இதுல வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து போய் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூவை இல்லையா? f dash of -2 sin 2x உடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் 1 வரும். ஏன்னா sin 90 உடைய வேல்யூ என்னது? 1. அதே சைன் வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 270 டிகிரில வந்து பாத்தீங்கன்னா -1 இருக்கும். அப்ப அதனுடைய வேல்யூ வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். d dash ஒன்னு மேக்ஸிமம், இன்னொன்னு வந்து மினிமம். இப்ப பாருங்க இது மேக்ஸிமமா மினிமமா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் pi/4 போடுவீங்க. d double dash of x is equals to pi/4. இப்ப pi/4 போட்டீங்கன்னா sin pi/4 னா which is equals to pi/2 sin 90 plus 4 வரும். அடுத்து இன்னொரு வேல்யூ போடும்போது -4 வரணும். +4 னா greater than 0. அப்ப it is called minimum point. It is called minimum point இல்லையா? which is called a minimum point. அப்ப x is equals to 3π/4 ன்னு போடும்போது will get plus ன்னு வரும், இது மைனஸ் ன்னு வரும் இல்லையா? அப்ப மினிமம் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். அடுத்து x is equals to pi/4 ன்னும் போது மினிமம் பாயிண்ட். இதை எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get dd. நான் என்ன பண்ண போறேன், இதெல்லாம் பண்ணாம டைரக்டா உங்களுக்கு இதுனா நோட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? நான் மேல கூட போடுறேன்.
இந்த d இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா -2 minus sin 2x. இப்போ நேரம் என்ன பண்றேன் ட்ரிக்னோமெட்ரியுடைய ரேஞ்ச் பார்க்க போறேன் ரேஞ்ச் அண்ட் டொமைன். sin x எந்த இன்டர்வல்ல லை ஆகும்னு சொன்னா -1 less than or equals to sin x is less than or equals to 1. ப்ளீஸ் இத 11th standard beginning of the 11th standard இருந்து படிச்சுட்டு வரோம் trigonometry. அப்ப range of the sin x and cos x is always -1 to 1. அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்ல sin x -1 is less than or equal to 1. பட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா -2 minus sin x -2 minus sin x முதல்ல எல்லாத்துலயும் மைனஸா மாத்த போறேன். அப்ப சிம்பிள் என்ன minus sin x பார்த்தனா +1 less than or equal to minus sin x less than or equal to -1. ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் போட போறோம். அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா 2 minus sin x. என்ன 2 -2 இல்ல -2 minus sin x மைனஸ் ஆக பட்டல -1 ஈக்குவாலிட்டி -2 சேஞ்ச் ஆகும் இல்ல சார் ஈக்குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்ல சார் மாறும்ல சார் அப்படியே ரைட் சாரி வெரி குட் தம்பி பாருங்க கரெக்டா நேத்து சொன்ன பாயிண்ட புடிச்சிட்டாருல்ல வெரி குட் -1 அப்ப நெக்ஸ்ட் -2 -1 கிரேட்டர் தென் அப்ப சிம்பிள் போறோம்ல எனக்கு வாண்ட் வந்து -2 அப்ப -2ல சப்ட்ராக்ட் பண்றேன் -2 + 1 greater than or equal to -2 minus sin x greater than or equal to -2 + 1 இல்லையா -2 -1 அப்ப என்ன வேல்யூ கிடைச்சிடும்னா -1 is greater than or equal to -2 minus sin x is greater than or equal to -3. This is minimum value. This is called a maximum value. Your maximum value is equals to another -3 and your minimum value is equals to -1. அப்போ therefore your maximum value அது என்ன சிம்பிள் கொடுத்திருந்தா கேபிட்டல் M which is equals to maximum value is equals to -1. இதுதான் maximum value. இது வந்து minimum value. Your minimum value is equals to M is equals to -3. Therefore the answer is -3, -1. That is the answer. நீங்க டைரக்டா இந்த trigonometry ஐடியா வச்சே போட்டுடலாம். உங்களுக்கு இது தெரியணுன்றதுக்காக தான் இது உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். ரெண்டு வேல்யூ வரும் x is equals to π/4 3π/4. Substitute we'll get two values. One greater than 0, less than 0. Greater than 0 means that point is called minimum point. Less than 0 means maximum point. எடுத்து வந்து இந்த இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா we'll get two values that is called -3, -1. இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கூட டவுட் வரும். சார் இது ஏன் சரி ஏன்னா இது less than or equal to இருந்தா இது மினிமம். இது அப்படியே மாறிச்சுல சிம்பிள் greater than or equal to. அப்போ இதுதான் மினிமம், இதுதான் மேக்ஸிமம். அப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் -1 and minimum value is -3. Please take note. Any doubt? We'll go for the next one. Please take down quickly. The next one, if the next problem, if the next one, if aij திரும்பி ஒரு மேட்ரிக்ஸை வச்சு போடுவோம். If aij is equals to, if aij is equals to 1 minus x, 1 minus x, 2x plus 1, your I is equals to j, and the second one, modulus of I minus j is equals to 1. Next one, otherwise, இது ரெண்டு கண்டிஷன் இல்லாம மீதி எது வந்தாலும் இதான் வேல்யூ 2x plus 1.
where A is equals to Aij suffix 3 by 3 matrix. We are going to construct the matrix now. Your A is equals to Aij 3 cross 3. F of x is equals to determinant of A. F of x is equals to determinant of A. Then find the sum of the local maximum and minimum values of f of x. Sum of local maximum and local minimum of values of f of x. Take down the options. 28 by 27 minus 20 by 27. The next option, 88 by 27 minus 88 by 27. Okay, so these are the options given. Please listen carefully. Once again, I'll repeat the question. Aij equals to 1, I equal to j, minus x modulus of I minus j equals to 1, 2x plus 1. Otherwise, f of x is equal, sorry, A is equals to Aij 3 by 3 matrix. F of x is equals to determinant of A. Then find the local maximum, the sum of the local maximum, local minimum. Okay, please listen here. We'll get into the problem. Please, நல்லா கவனிங்க. ரொம்ப easy. First of all, you have to construct the matrix. Your matrix A is nothing but Aij 3 by 3 matrix. First row, first column. இங்க என்ன சொல்லிருக்கு? ரோவும் காலமும் ஈக்குவலா இருந்தா அப்போ 1. அப்போ 3 இடங்கள்ல அது ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்போ 1 1 முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்தது மாடுலஸ் ஆஃப் I minus j equals to 1. இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். 1 minus 2 நல்லா கவனிச்சிங்க. 1 minus 2ன்றது என்னது? minus 1. minus 1 உடைய மாடுலஸ் எடுத்தா plus 1. therefore இந்த minus x போட்டுடலாம். அடுத்தது 1 3, the difference is 2. அப்ப otherwiseல வந்துரும் இதெல்லாம் 2x plus 1. அடுத்தது டிஃபரன்ஸ் எங்கன்னா 2 3, 2 minus 3 is 1, modulus of 1. அந்த இடத்துல minus x இருக்கும். அடுத்தது 1 3, the difference is 2. அப்ப அந்த இடத்துல 2x plus 1 இருக்கும். சரிங்களா? சாரி மைனஸ், சாரி டிஃபரன்ஸ் 2 3 இந்த இடத்துல இருக்கும் minus x. இது 2x, ரிமைனிங் எல்லாம் இந்த வேல்யூ வந்துரும் 2x plus 1. இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது புரிஞ்சுதா? All able to follow this? How to construct Aij? Sir, மறுபடியும் question sir. மறுபடியும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. Aij is a 3 by 3 matrix. அப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா A11, A12, A13. First row, first column, first row, second column, first row, third column. அடுத்து A21, A22, A33, A23, A31, A32, A33. This is the order of a matrix. Now first one I am substituting I1, J1. Then the value is 1. Here 2 2. I1, Ij equal 1. 3 3. இப்போ இது முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது the difference வந்து 1 வரும். 1 2, the difference is 1. அப்ப therefore அந்த வேல்யூ என்னன்னா minus x. அடுத்தது இது 1 3. difference 2 வருது. இது ரெண்டுத்துக்கும் applicable ஆகுது. fourth, third one 2x plus 1. அடுத்தது 2 3, the difference is 1. modulus எடுத்தா அது plus 1. அது minus 1 ஆனதால modulus னு சொல்லிட்டாங்க. plus 1 minus x. 3 1, the difference is 2. அதனால 2x plus 1. 2 3, 3 2, the difference is 1 minus x. 3 3 னா ஒரே மாதிரி இருக்கு. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு என்ன சொல்றேன்னா your f of x is nothing but determinant of A. your f of இதை வச்சுக்கங்க. f of x is nothing but determinant of A. determinantனா 1 minus x, 2x plus 1, 2x plus 1, 1 minus x, 2x plus 1, minus x 1. சரிங்களா? இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். நீங்க டைரக்டாவே உங்களுடைய டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1 into this row, this column cancel. 1 plus x square. Sorry, minus into minus plus ஆயிடும். மறுபடியும் minus. Next one minus x இருக்குனால எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? how to find out the determinant. Very simple one. Even a below average student can also find the determinant value. Plus x, this row, this column cancel. We'll get 2x plus 1 minus of multiplying minus into minus plus 2x into x, 2x square. 1 into minus 1, which is equals to plus x. Correct? We'll get plus x. The last one plus 2x plus 1. This row, this column cancel. A21 minus x தானே சார் வரும்? எங்கம்மா? A21 ல minus x தானே சார் வரும்? oh sorry மா, இந்த இடத்துலயா? sorry sir, thank you.
sorry, 2 comma 1 இல்லையா? சரி minus x. Okay, minus x, sorry. Our thing will be different இல்லையா? Minus x. அப்போ f of x is equals to 1 into this row, this column cancel. 1 minus x square and plus x into this row, this column cancel, minus x plus 2x plus x. Minus x plus x cancel, and then plus 2x plus 1. Multiplying this row, this column cancel, minus x square minus 2x minus 1. Correct? So we have simplifying, we'll get what you will get 1 minus x square, x into 2x square, and then minus x square சார் அது 1 into 1 plus x square தானே சார்? இங்க எதுவாமா 1 into 1 plus x square. வேற என்ன தப்பு பண்ணட்டுமா? plus x, this row, this column cancel, minus x. இப்போ minus into 2x வந்து minus வரும், plus 2x. இது கரெக்ட் தான். அப்போ 2x square plus Next x square one. minus plus x square no. plus x square இல்லையா? தானே? So which is equals to 2x plus 1. எங்கம்மா plus x square? 2x plus 1 into plus x square minus 2x minus 1. Plus x square minus 2x minus 1, right? Above we'll get plus 4x cubed minus 4x squared. Okay, and then minus 2x plus x square minus 2x minus 1. When we simplifying, we'll get 4x cubed minus 4x squared minus 4x. This is your f of x. பாருங்க, இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா மீதி எல்லாம் ஈஸி. For determinant of a is nothing but f of x. So now first of all we are constructing the matrices determinants இது உள்ள வந்துருச்சு. So starting 1 into 1 minus x square தானே சார் வரணும்? எங்கம்மா f of x வந்து கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா சார் அது வந்து 1 into 1 க்கு எடுக்கும்போது 1 minus x square தானே சார் வரணும்? ஆமாப்பா, 1 into 1 1 பா, x into minus x square already minus symbol வரும்ல. இல்ல சார் மைனஸ் அந்த minus x தானே சார் வரணும்? என்னப்பா? இல்ல சார் அங்க பாருங்க சார், டிட்டர்மினன்ட்ல பாருங்க சார், மேல இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் போடாம மைனஸ் x தானே சார் போடணும். நீங்க பிளஸ் x போட்டுருக்கீங்க சார். a3 சார் எந்த இடத்துல? f of x equal to அந்த a32 எந்த இது சொல்றீங்க? ரைட் ரைட், minus x சார். minus x square minus x square. சரிங்களா? ரைட். இப்போ கரெக்டா தான். minus x square plus x square cancel, minus 4x plus 1 cancel. கரெக்டா வருது இப்போ. ரைட். Your f of x is equal to, thank you தம்பி, 4x cube minus 4x squared minus 4x. Now we have to find out the local maxima and local minima. For that, first thing you have to find out this first derivative, 12x square minus, we can write this as 8x, yeah, 8x minus 4. நான் சொன்ன எப்பொழுதுமே ஈஸி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் இல்ல, மற்றபடி கவலைப்படுத்த அப்போ f dash of x இதை வந்து 0ன்னு போடணும். f dash of x is equal to 0. ஸோ இதுல வந்து எல்லாமே 4 காமன். இஃப் ஐ டேக் 4 காமன், வில் கெட் 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் 2x minus 1 equal to 0. Add பண்ணா -2, multiply பண்ணா -3 வரணும். What are the two numbers? When we add any two numbers, we'll get -2. Multiplying the same number, we'll get -3. What are the two numbers? என்ன நம்பர்? -2 -1 போடலாமா? -3 + 1 போடலாமா? -3 + 1 -2 -3 into 1. இப்போ முன்னாடி 3 இருக்கிறதுனால we can write 3x square minus 2x minus 1 dividing by 3. அப்போ இது வந்து 1 times போகும். அப்போ எப்படி போடலாம்னா we'll get x minus 1, the factors x plus 1 by 3 equal to 0. அப்போ xக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும். We have x is equals to two values. ஒன்னு வந்து x is equals to 1,
இன்னொன்னு வந்து x is equals to 1/3. நல்லா கவனிச்சீங்க. இங்க வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் எது மினிமம் எதுலாம் கேட்கல. ரெண்டுத்தினுடைய வேல்யூத்தினுடைய சம். அப்போ சார் மைனஸ் ஒண்ணுக்கு எத்தனை மைனஸ் சார் 4 1/3. தானே சார் காமனா எடுத்தோம். ஆமாப்பா 4 காமனா எடுத்தோம். 4 காமனா எடுத்தோம் இல்லையா? இங்க 0 போடும்போது தேவையில்லைல்ல. இங்க ஒண்ணா நீங்க போட்டு வச்சீங்க 4 into x square 3x square minus 2. 0 போட்ட பிறகு அந்த 4 வேல்யூ தேவையில்லைல்ல. 4 காமனா எடுத்தான்னா எடுக்காட்டினா நம்மளுக்கு அது we can find out the value of x equals to 1. அப்ப ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது. அப்போ ஒன்னு மேக்ஸிமம் இன்னொன்னு மினிமம் ஆர் மினிமம் மேக்ஸிமம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு போய் f of x ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா will get இது வேல்யூ. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் x is equals to 1. அது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆகட்டும் மினிமம் வேல்யூ ஆகட்டும் எனக்கு அதோட சம் தான் தேவை. அப்போ f of x கண்டுபிடிக்க போறோம். x க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா will get 4 minus 4 minus 4 which is equals to 4. அடுத்து இன்னொன்னு f of அதாவது x னா x equals to 1 போட போறோம். அடுத்து f of minus 1/3. f of minus 1/3 will get minus 4/27 minus 4/9 minus 4/3. சரிங்களா? when we see sorry minus of minus plus ஆயிடும் minus 1/3 னா plus 4/3. அப்ப minus 4/27 minus 4/9 plus 4/3. அடுத்தது next which is equals to இதை simplify பண்ணீங்கன்னா will get 20/27. அப்போ this is இதெல்லாம் ஒரு மேக்ஸிமமா இருக்கும் மினிமம் வேல்யூ. இதுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். both are called as extreme values. one of the value is maximum, one of the value நீ அதை போய் கண்டுபிடிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. இதுதான் மேக்ஸிமம் இதுதான் மினிமம்னு நீ காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்லி டைரக்டா இதனுடைய சம் என்ன. therefore sum of the extreme values, sum of the maxima and minima is equals to you have to subtract இல்லையா 420 divided by 27. சொல்லுமா. f of 1 ல -4 ன்னு வராதா சார் ஆன்சர்? சாரிமா -4 ரைட் +4 -4 வச்சுட்டா -4. அப்ப சம் பண்ணும்போது இங்க -4 வந்துரும். will get 20 divided by 27 இல்லையா will get 20 minus cross multiplying 108 divided by 27. அப்ப 20 minus 108 which is equals to -88 divided by 27. therefore option 4th is the right answer. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ ஒண்ணே நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன். நீங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் இது மேக்ஸிமமா மினிமமா ஒன்னே தெரியல. ரெண்டும் சம் தான். ஏதாவது ஒரு மேக்ஸிமம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மினிமம். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் போத் த வேல்யூஸ். அப்ப டைரக்டா ஒன்ஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் x is equals to 1 and x equals to -1. சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்லாம் போட்டுருப்போம் f double dash of x. தேவையே இல்லை. just you find out the critical points, just you find out the turning points, substitute the values in f of x, you will get two values. One is maximum, another one is minimum. Just find the sum, that's all. Please take down. Definitely there is a one problem for maxima and minima. கண்டிப்பா அதை டச் பண்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமாப்பா? ஓகே, f of x போட்டீங்களா சார்? ஆமா. அதுல அந்த 4x cube எப்படி சார் வந்துச்சு? நான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன்ப்பா இங்க. நம்பர் 2x into x square 4x cube 2x square 2x cube தானே சார் வரும்?
2x cube தான் வருது இல்ல? சார் அங்க எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்ல வந்து அங்க பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் சார். x into this row இங்க வந்து 2x square வரும். இதுல 2x square வரும். அப்பதான் இது 4x cube ஆ மாறும். சரிங்களா? So we have 2x square plus minus 2x minus 4x cube minus 4x square. இது வந்து வராது இந்த இடத்துல. அது டைரக்டா ஆட் பண்ணீங்கன்னா 4x cube ஆ மாறிடும். 2x square இந்த இடத்துல 2x square வரும். 2x cube வரும். இந்த இடத்துல 2x square வரும். கியூப் வரும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 4x cube. அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? கொஞ்சம் வீட்டுல அப்படியே வெரிஃபை பண்ணீங்க அதை. சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். If x is equals to 1, if x is equals to 1, the next problem, if x is equals to 1, is a critical point. If x is equals to 1, is a critical point. If x is equals to 1, is a critical point on the function. If x is equals to 1, is a critical point of the function. F of x is equals to 3x square plus ax minus 2 minus a into e power x. Then சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கல, டைம் இல்லை. அதனால x is equals to 1 and x equals to minus 2/3 or local maximum local minimum. நம்ம ரெண்டுத்தினுடைய லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் கண்டுபிடிப்போம். ரைட்டா? எந்தெந்த பாயிண்ட்ல இப்போ நீங்க என்ன கொடுத்துறா, சிம்பிளி f is equal to 1 is a critical point. Please remember this carefully. x is equals to 1ன்றது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லிட்டா. அப்ப என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? f dash of 1 equal to 0. ஏன் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிப்போம்? ரிவர்ஸ். f dash of x equal to 0 போடும்போது தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். therefore f dash of 1 equal to 0. first data we have taken. now f dash of x கண்டுபிடிக்கணும்னா this is called quadrant the product rule. keep 3x square plus ax minus 2 minus a into e power x. அப்படியே போடணும். e power x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண. அடுத்தது e power x differentiation of 3x square 6x. ax differentiation a minus 2 becomes 0 minus a becomes 0. இப்போ e power x is common in both. If I take e power x common, we'll get 3x square plus ax minus a 2 minus a plus 6x plus a. Both plus a minus a cancel. We have e power x into 3x square. இந்த ரெண்டு இடத்துல x இருக்கு. If I take x common, we have a plus 6 minus 2. சரிங்களா? 3x square plus a plus 6 is equal minus 2 equal to 0. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லணும்? செகண்ட் கேஸ் பாருங்க. அந்த லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் ரூல் கொடுத்தா பாத்தீங்களா, செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அதுதான் மெயின். 90% அதுதான் நீங்க எடுத்தாகணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to find out f dash of x equal to 0, which means that e power x equal to 0. அதை விட்டுருங்க. இன்னொன்னு 3x square plus a plus 6 into x minus 2 equal to 0. இங்க என்ன சொல்லியாச்சு? f dash of x, f dash of 1 equal to 0. அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, எங்கெல்லாம் x வருதோ அந்த இடத்துல 1 போட்டீங்கன்னா அந்த வேல்யூ இஸ் 0. அதுக்கு தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டான். ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் x is equals to 1. அப்ப x க்கு பதிலா 1 போடுங்க. 3 1 square plus a plus 6 into 1 minus 2 equal to 0. 3 plus a plus 6 minus 2 equal to 0. From this we'll get 9 minus 2. They are 7. அப்ப a உடைய வேல்யூ வந்து -7. அப்ப a கண்டுபிடிச்சாச்சு -7. அப்ப f of x ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். your f of x is equals to 3x square plus ax minus 7x minus 7x minus 2 minus of minus plus 7 into e power x. We'll get f of x is equals to, இல்லையா? we'll get f of x கூட தேவையில்ல, டைரக்டா f dash of x கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா அதுதான் எனக்கு தேவை. அப்ப f dash of x கண்டுபிடிச்சிருங்க. f dash of x is equals to e power x into 3x square. your a value is -7. therefore -7 போட்டீங்கன்னா we'll get minus x minus 2.
So we'll get f dash of x is equals to e power x 3x square minus x minus 2. If f dash of x equal to 0 போட்டா we'll get two critical points. Already ஒரு critical point 1 ன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல? அப்ப இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்? 3x square minus x minus 2 equal to 0. Just now இப்பதான் நான் போட்டேன். அந்த ஃபேக்டரைசேஷன்ல ரெண்டு கொடுத்தேன். ஒன்னு வந்து x minus 1 ஆட் பண்ணா 3 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா minus 2 வரணும். What are the two numbers? ஆட் பண்ணா 3 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா minus 2. என்ன நம்பர் சொல்லுங்களேன்? 2 1 1 சரிம்மா. ஆட் பண்ணா -6 வரணும். அப்பா போட்டேன். ஆட் பண்ணா -1, மல்டிப்ளை பண்ணா 3 2s are -6. அப்போ 3 minus 2. 3 minus 2 will get -1, 3 minus 2 -6. Dividing by 3 will get, you know all how to find out the factorization 1. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா will have minus 3 plus 2, sorry. So we'll get 1, therefore x minus 1 into x plus 2 by 3 equal to 0. One value x equals to 1, another value x is equals to minus 2 by 3. Now we have to differentiate again f double dash of x. Now மறுபடியும் இன்னொரு முறை differentiate பண்ண போறோம். e power x into 3x square minus x minus 2 plus next e power x வச்சுக்கிட்டு இதை differentiate பண்ணுவீங்க 6x minus 1. So therefore we have e power x common எடுத்தா 3x square minus x minus 2 plus 6x minus 1 which is equals to e power x into 3x square. சரிங்களா? 3x square 6 minus x which is equals to 5x minus 3. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனையும் x is equals to 1 போடுவீங்க. Your f double dash of x. If I put x is equals to 1, பாருங்க 3 plus 5 8. 8 minus 3 5. 5 into e. 5e is greater than 1. Sorry, greater than 0. The e is always positive, therefore 5e is greater than 0. அப்போ இன்னொரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா x equals to 2 by 3. அப்போ 2 by 3 போடும் பொழுது we have power, இது பிளஸ் தான், 2 by 3 ஃபிராக்ஷன்ல வருது. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ becomes லெஸ்ஸரா இருக்கும். அப்போ when f x equals to 2 by 3, f double dash of x is equals to less than 0. அப்போ x equals to 1 is called greater than 0 னால இது வந்து மினிமம் பாயிண்ட், லோக்கல் மினிமம். x equals to 2 by 3 is local maximum. அப்போ பாயிண்ட் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா the answer is at x equals to 1 it is local minimum and x is equals to 2 by 3 it is x equals to minus 2 by 3, right? Minus 2 by 3 it is local maximum. ஆன்சர்ல எது இருக்கோ அதை டிக் பண்ணும். So this is the way to find out the local maximum. இங்க ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான், அதை வச்சு ஏவை கண்டுபிடிச்சோம் f dash of x. Then you find out f double dash of x. F dash of x equal to 0 will get two critical points. One is called 1, another one is minus 2 by 3. If I put x is equals to 1, that is called minimum point. அப்போ கொஸ்டின்ல நீங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்க்கும்போது லோக்கல் மினிமம் லோக்கல் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஒன்னு மினிமமா இருந்தா கண்டிப்பா இன்னொன்னு மேக்ஸிமம். அப்போ x equals to 1 ஈஸியில சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் மினிமமா இருக்கு இல்ல? அப்போ இன்னொன்னு வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அந்த பாயிண்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் சொல்லிடலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். The next problem. The coordinates of a point. Next problem. The coordinates of a point finished. எழுதுறீங்களாப்பா? Yes, sir. The coordinates of a point on the parabola y squared equals to 8x. The coordinates
the coordinates of a point on the parabola, y squared is equals to x. Y squared equals to 8x. Y squared is equals to 8x. Y squared is equals to 8x. Y squared is equals to 8x. Whose distance from the circle, 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 y squared is equals to 8x, whose distance from the circle, x square plus y plus 6 the whole square equals to 1. Okay, this is the parabola. இது எப்படி இருக்கும்? Y squared equals to 4ax form. Your a is equals to 2. Therefore, the focus is 2, 0. The focus is 2, 0. So this is open. எப்படி இருக்குமா? It is called rightward. இதான y squared equals to 4ax form இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா the center பாத்தீங்கன்னா இது 0, -6. The center is 0, -6. Somewhere here 0, -6 இங்க இருக்குன்னு வெச்சீங்க. 0, -6. So you draw the circle. It is called 0, the center is 0, -6. இப்போ there is a சொல்லுங்கப்பா. Sir, 0, -6 கீழ தானே. சரி ரைட் ஓகே. மேல போட்டு தப்பா போட்டு 0, 6ன்னு ரைட் இங்க வச்சுக்கலாமா? 0, -6. சாரிப்பா +6ல போட்டேன் -6. இப்போ there is a point on the parabola. இப்போ இதனுடைய ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. क्वेश्चन கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோனா இல்ல so the coordinates of a point on the parabola y squared equals to 8x, whose distance from the circle x square plus y plus 6 the whole squared equals to 1 is minimum is அப்ப மினிமம் ஆர் தான் அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன? 2, 4. செகண்ட் ஆப்ஷன் 2, -4. third option 18, -12, and the fourth option 8, 8. So once you taken the question, once we have taken this question, please listen carefully. என்ன கொடுத்திருக்கானா, the coordinates of a point on the parabola y squared is equals to 8x, whose distance from the circle x square plus y plus 6 equals to is minimum. அப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். I don't know what is that. Usually parametric formula எடுத்துக்கணும். அது 80 square, 280. Let us take that point is called P. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் P ல இருந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு? சர்க்கிளுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ். இந்த பாயிண்ட் P ல இருந்து சர்க்கிளுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இஸ் கால்ட் அந்த சர்க்கிளுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன கொடுத்துட்டா y squared equals to 8x. நான் பாயிண்ட் என்ன எடுத்தா 80 square, 280. your a is 2. அப்ப பாயிண்ட் P நான் என்ன சொல்லலாம்னா 2t square, 2 into 2 4t. Therefore, any point on the parabola P is what will get? P is equals to 2t square, 4t. இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் 0, -4. இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த பாராபோலாக்கும் உள்ள ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் இஸ் கால்டு மினிமம். நான் முதல்ல என்ன பண்ணோம், இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது P-னா இந்த பாயிண்ட் C ன்னு எடுத்துக்கலாமா? சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னால C. we want to find out the CP. இந்த C உடைய வேல்யூ வந்து 0, -6. P உடைய வேல்யூ வந்து 2t square, 4t square. Square ரிமூவ் பண்றது d. நல்லா கவனிங்க. if the square of the is maximum, அதனுடைய இதுவும் மேக்ஸிமம் தான். இப்ப d square maximumனா do maximum. remember that. நல்லா கவனிச்சுங்க. இப்ப d square maximumனா do maximum. நான் இப்ப d squareனா டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஸ்கொயர் ரூட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் எடுக்கிறேன். அப்ப d square maximumோ மினிமமோ சொல்லிட்டேன்னா அதனுடைய d is also minimum. அப்ப நான் அந்த d squareன்றத ஏன்னு ஒரு அசம்ப்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு ஏரியா மாதிரி. சப்போஸ் d square formula na x2 minus x1 the whole square. அப்ப what is the formula? x2 2t square minus 0 இல்ல, அதுதான் டிஸ்டன்ஸ். CP உடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏன்றது CP. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 4t plus 6 the whole square. எல்லாருக்கும் புரியுதா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா? எனி டவுட் சோ ஃபார்? இப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான். ரைட். அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. 2t square will get 4t power 4. A plus B the whole square will get 16t square
plus 36 plus 2ab, 2 into 4 into 6, which is equals to 48t. Now arranging in order, we'll get 4t power 4 plus 16t square plus 48t plus 36. This is called the distance square. So distance square, நான் சொன்ன square of the distance சரி, அதனுடைய distance சரி, maximum minimumனா அதுவும் minimum. அதனால I am assuming that by another notation called a. அப்போ a உடைய value, this is called function. Your a தான் function. இப்போ second derivative testக்கு first you have to find out dA by dt. You have to find out dA by dt. இதை differentiate பண்ணா என்ன வரும்? What we'll get? We'll get 16t cube plus 32t plus 48. Okay. Now if you take 16 common here, we'll get t cube plus 2t plus 3. சரிங்களா? t cube plus 2t plus 3. Now next step, to find out the critical points, we have to put dA by dt equal to 0. dA by dt equal to 0. அப்போ t cube, இந்த 16 வராது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன முன்னாடி கான்ஸ்டன்ட்டா பண்ண தேவையில்ல. இப்போ பாருங்க, இந்த t cube plus 2t plus 3 இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதுக்கு பதிலா t க்கு பதிலா நீங்க -1 போட்டு பாருங்க, இதனுடைய வேல்யூ becomes 0. t க்கு பதிலா -1 போடுங்களேன், இதனுடைய வேல்யூ 0. அப்போ t equals to -1 is a factor. அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா t plus 1 is a factor. t plus 1 is a factor. அப்போ இதை நான் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் டிவிஷன்ல t cube 1 ஸ்கொயர் இல்ல 0 2 3 t plus 1 ஃபேக்டர்லாம் இங்க -1. எல்லாருக்கும் டென்ஷன்ல முடிச்சிருப்பீங்க. சிந்தட்டிக் டிவிஷன் டானா மெத்தட் சொல்லுவோம். equal to 0 1 1 into -1 -1, which is equals to -1, minus into minus plus 1, which is equals to 3, minus 3 becomes 0. வந்துருச்சா? அப்ப ரிமைனிங் ஈக்குவேஷன் இதுதான். அப்போ t ஸ்கொயர் -1 becomes minus t plus 3 equal to 0. இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா we'll get t ஸ்கொயர் minus t plus 3. 1 t plus 1 equal to 0ல இருந்து t equals to -1 கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. இதுல t ஸ்கொயர் minus t இல்லையா, ஆட் பண்ணா -1, மல்டிப்ளை பண்ணா plus 3. என்ன நம்பர் வரும்? இது வந்து இதுல குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல கண்டுபிடிச்சிருவோம். ரிமைனிங் திங்ஸ் வந்து t ஸ்கொயர் மைனஸ் t பிளஸ் 3 ஈக்குவல் டு யூசிங் த ஃபார்முலா. இப்போ எனக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு, இது கண்டுபிடிச்சா இன்னும் 2 கிடைக்கும். அப்போ மொத்தம் டோட்டல் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் 3. பட் இந்த t ஈக்குவல்ஸ் டு -1 எடுத்துன்னு போய் எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான், த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மினிமம். மினிமம் வருதான்னு பார்க்கணும். அப்போ வி வாண்ட் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். யுவர் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இஸ் d ஸ்கொயர் a by dt ஸ்கொயர். ஒன்ஸ் அகைன் வி ஹேவ் டு டிஃபரன்ஷியேட். 3 into 16 48t square plus 32t, differentiation 32. When x is equals to -1 போடுங்க, t square becomes 1, 48 plus 32, which is equals to 0. What will get? 8. Therefore 80. 80 is greater than 0. Therefore we d square a by dt square is greater than 0. We can say that point is a minimum point. X is equals to -1 as a minimum point. அவன் கொஸ்டின்ல என்ன சொல்றான், மினிமம் பாயிண்ட் இருந்தா அதனுடைய கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன, x உடைய வேல்யூ, y உடைய வேல்யூ, அதுதான் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் கோஆர்டினேட். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், x is equal t equals to நான் கொடுத்துட்டோம் -1 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. It gives the minimum point. ஏன்னா பாசிட்டிவ்னு வந்தது. அப்போ இந்த t equal to -1 எடுத்து போய் இந்த பாயிண்ட்ல போட போறீங்க. That is called the coordinates. அப்ப அந்த பாயிண்ட் உடைய கோஆர்டினேட் வந்து p of 2t square, 2 into -1 the whole square, 4 into -1, will get p of 2, -4. Therefore the answer is 2, -4. Second option. மறுபடியும் ஒரு தாடி சொல்லி தரேன், தயவு செய்து I request all of you to please listen. மறுபடியும் ஒரு தாடி உங்களுக்காக சொல்லி தரேன். The very important problem, இது எங்க தெரியுமா வந்துச்சு, IIT அட்வான்ஸ்ல கேட்ட, JEE அட்வான்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். புரியுதுங்களா? So now listen carefully. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா, there is a curve given. That curve is called parabola. Y square equal to 8x. That is open rightward. The focus is 2, 0. Again another circle is there, x square plus y plus 6 the whole square. The distance from the center of the circle to the point at parabola is always minimum சொல்லிட்டான். மினிமம்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நான் கண்டுபிடிக்கிற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் greater than 0. அதுதான் மேக்ஸிமம். அதுதான் வந்து நம்ம மேக்ஸிமமா அதனுடைய மினிமம் சொல்றதுக்கான ப்ரூஃப். First நான் என்ன பண்றேன், any point, always remember that any point சொல்லும்போது it should be taken in parametric form. The
parametric of parabola is 80 square, 280. நீங்க எல்லாம் plus 2ல படிச்சது தான், புதுசா ஒண்ணும் நான் சொல்லி தரல. அப்ப 80 square, 280ல we can have a is equals to 2, 2t square, 4t. இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப சென்டர் தெரியும் 0, -6. டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வரும், அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நான் d ஸ்கொயர். ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்கொயர் மினிமம்னா அதனுடைய இதுவும் மினிமம் தான். இப்ப a is minimum, a square is also minimum. அப்போ அது போல d ஸ்கொயர் மினிமம்னா d is also minimum. அப்ப d ஸ்கொயர் equals to 2t ஸ்கொயர் சிம்பிளிஃபை பண்ணா will get 4t power 4, 16t square, 48 plus 3t. அத d ஸ்கொயரை இன்னொரு இதுல வந்து வேரியபிள்ல நான் ஏத்துறேன், that is called a. இன்னொரு ஆல்பபெட் போட்டேன். அப்போ a-ன்றது தான் ஃபங்க்ஷன். இதை தான் நீங்க வந்து டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஒர்க்கிங் ரூல், ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், புட் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் equal to 0. dA by dt will get 16t cube plus 32t plus 48. If I take 16 common, we'll get t power 3 plus 2t plus 3. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சிருவோம், t equals to -1. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து இது மினிமமா மேக்ஸிமா பண்ணும். அதுக்கு என்னன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், மறுபடியும் இந்த dA by dt டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற, will get 48t square plus 32. When I put x is equals to -1, this will give you 80, which is greater than 0. From this we can concluding that x is equals to t, not x. நம்ம t ல தான பாயிண்ட் எடுத்தோம். When t is equals to -1, when t is equals to -1 is greater than 0, therefore I can say this is a minimum point. When t is equals to -1, I can say 2t square, 4t. அதுதான் point at parabola. So இதை எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா we'll get 2, -4. Take down. ஃபைனல் ப்ராப்ளம் குயிக்கா நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு சீக்கிரம் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க, அதனாலதான் இல்ல பாருங்க. If a rectangle is inscribed in an equilateral triangle, the next problem, if a rectangle is inscribed in an equilateral triangle, if a rectangle is inscribed in an equilateral triangle, in an equilateral triangle of side length 2√2, in an equilateral triangle of side length 2/2, 2√2, as shown in the figure, as shown in the figure. As shown in the figure. So this figure கொடுத்திருக்காங்க. As shown in the figure, then the square of the largest area of such a rectangle is, then the square of the largest area of such a rectangle is. So the diagram is given in the problem. If a rectangle is inscribed in an equilateral triangle of side length √2, as shown in the figure, then the square of the largest area of such a rectangle is. So the diagram is given. Just I am taking this as ABC. In the triangle, inner triangle, what is the triangle? It is clearly given. Please tell me. Equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal. So therefore the sides are 2√2, 2√2, 2√2. நான் இந்த சர்க்கிள் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், நல்ல டார்க் லைன் பண்றேங்க. இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வருதா, இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ வி நோ தட்
all the angles are equal. அந்த angle என்ன தெரியுமா இருக்கும்? 60 degree, 60 degree, 60 degree. நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேமா இந்த சைடு. இப்போ இந்த ஸ்கொயர், இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய இதுவும் வந்து லென்த் பிரெத், இதை வந்து பிரெத் பின்னு எடுத்துக்கிறேன், லென்த் எல்னு எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அப்ப என்ன ஃபார்முலானா லென்த் இன்டு பிரெத். இதுதான் ஃபார்முலா, ரைட்? ஸோ இப்போ பிரெத் எடுத்தாச்சு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் டி, இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சீன் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பிசிடின்றது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இப்போ பாருங்க, எனக்கு tan 60 டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும், ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட். இந்த பிசி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். யாரும் சொல்ல முடியுமா அந்த பிசி உடைய வேல்யூ என்னன்ட்டு? டோட்டலா இதனுடைய லென்த் வந்து 2√2. பாருங்க நல்லா கவனிச்சுங்க, இதனுடைய டோட்டல் லென்த் வந்து 2√2. இதுல எல்ன்றது லென்த். அப்ப இந்த பிசி உடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, டோட்டல் லென்த் இஸ் 2√2, இந்த எல் உடைய லென்த் மைனஸ் எல், ரெண்டு ஈக்குவல், மைனஸ் எல் டிவைடட் பை 2. கரெக்டா? டோட்டல் லென்த் 2√2, அதுல லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளை கழிச்சிடுறோம். இப்போ ரெண்டு பகுதி இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி, அப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ணா அது கழிச்சிடும். அப்ப பிசி உடைய வேல்யூ 2√2 மைனஸ் எல் டிவைடட் பை 2. அப்போ ஆப்போசிட்டும் தெரிஞ்சிடுச்சு, அட்ஜசன்ட்டும் தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஈஸியா tan θ இன் ட்ரையாங்கிள், இப்போ இது மட்டும் தனியா எடுத்துங்க. இன் ட்ரையாங்கிள் ஒரு பெருசா கூட நீங்க போட்டுங்க நல்லா. இன் ட்ரையாங்கிள் பிசிடி இல்ல பிசிடி, அது வந்து 60 டிகிரி. உன்னுடைய ஆப்போசிட் சைடு வந்து பி, யுவர் அட்ஜசன்ட் சைடு இஸ் 2√2 மைனஸ் எல் பை 2. அப்போ from this tan 60 degree is equals to opposite side, which is equals to b, adjacent side 2√2 minus l by b, taking reciprocal, sorry, l by 2. அப்போ tan 60, can anyone tell me what is tan 60 degree? √3. Which is equals to √3. We can say this as 2b divided by 2√2 minus l. இதுல இருந்து நான் b கண்டுபிடிக்க போறேன். When I simplifying the value of b, we'll get cross multiplying √3 into 2√2 minus L divided by 2. So that is the value of B. But we know that area of the rectangle is length into breadth. The area of the rectangle is length into breadth. A is equals to L into, your B value is nothing but √3 by 2 into 2√2 minus L. When we simplify this, இது எல்லாத்தையும் multiply பண்ணா 2 cancel ஆயிடும். We'll get √3 into √2, we'll get √6 into L. Correct? 2 cancel, √6L. minus L into √3 L square, will get √3 L square. இப்போ இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதை தான் நான் சொல்றேன், we have to find out then the square of the largest area of such a triangle. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ? when it is maximum. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, you have to find out dA by dt, sorry, dA by dl, √6L differentiation √6, √3L square, which is equals to 2√3L. Second step, dA by dl equals to 0, which is equals to minus 2√3L is equals to minus √6. Minus minus cancel. L divided by √6 divided by 2√3. அப்போ என்ன cancel ஆனா வரும்? √2 by 2√2 வருமா? We can get 2√2. √2 by 2√2 will get 1 by √2. The answer is போட்டுமா சார்? அந்த இடத்துல வந்து மல்டிப்ளை பண்ணீங்களா சார் √3 by 2? அப்ப வந்து L ஓட மல்டிப்ளை பண்றப்ப √3 by 2 L ஸ்கொயர் தானே சார் வரணும்? ரைட், √3 by 2. Thank you. So we'll get √3 by 2 L square இல்லையா? அப்போ √2 cancel ஆயிடும். We'll get √6 minus √3L. From this we'll get L is equals to √2. Simplify பண்ணா dA by dl equals to 0 மீது we'll get L equals to √2. Now I am going to find out d square A by dl square, second derivative. √6L இல்லையா? அதுதான் இருக்கு. √6L டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ இல்ல √6 மட்டும் தான் இருக்கு. √6 minus √3L. அப்போ we'll get simply minus √3. When it is minus √3 less than 0, அப்போ it attains maximum area. It attains maximum area. இது maximum area attain பண்ணும்போது இந்த rectangle becomes square ஆ மாறிடும். ஸ்கொயர்னா all sides are equal. length breadth எல்லாமே சேமா இருக்கும். பாருங்க, அப்போ L is equals to √2னா B உடைய வேல்யூ பாருங்க, your B breadth is equals to, நீங்க டைரக்டா √2 எடுத்துக்கலாம், இருந்தாலும் மறுபடியும் நான் சொல்லி தரேன். L is equals to √2 போடுவீங்க. அப்போ √3 by 2 into will get what will get B உடைய வேல்யூ, breadth உடைய வேல்யூ என்ன வரும்? அதான் கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? Then the square of the largest area of such a triangle, rectangle, about 2 into √2 minus √2. சரிங்களா? 2√2 minus √2, simply will get √2. Okay, simply will get √2. அப்போ 2 வந்து √2ல √2 டைம்ஸ் போகும்.
√3/2. அப்போ இதுதான் வந்து லென்த், இதுதான் வந்து பிரெத். எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன ஏரியா, லென்த் இன்டு பிரெத், √2 இன்டு √3/√2. √2 கேன்சல். த ஆன்சர் இஸ் √2. இல்லையா, √2. இப்போ இதனுடைய ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க, நல்லா கவனிச்சிங்க, அதுதான் கொஸ்டின்ல. தென் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஏரியா, அப்போ ஏ ஸ்கொயர் தேவை, ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா த ஆன்சர் இஸ் 2. தட் இஸ் த ஆன்சர். இப்போ இது எந்த எப்படி கேட்க போனா லாஸ்ட் 10 கொஸ்டின் சொன்னேன் இல்லையா, கொஸ்டின் நம்பர் 21 to 30ல நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். த ஆன்சர் இஸ் 2. ஏரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு. சார் A ஓட வேல்யூ மட்டும் sorry a square equals to 3. Please take down √3. the answer is 3. So 2021ல ஜூலை மந்த்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், அதனால தான் கடைசியா அதை போட்டேன். இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் போட்ட பண்ணீங்களா, அது மாதிரி சம்ஸ் வந்து இந்த டைம் கண்டிப்பா கேட்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த, இப்போ இந்த பேரபோலான்னு கேட்டா இல்லையா, எலிப்ஸ் கொடுத்துட்டு சர்க்கிளுக்கும் எலிப்ஸுக்கும் கேட்கலாம். இல்ல பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு லைன் கொடுத்துருவான், நார்மலுக்கு வச்சு கேட்பான். மினிமம் சொல்லும் போது you have to find out the values. புரியுதுங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன் the coordinates கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பான். This will stop. We'll continue. So before leaving the class, an important announcement to you. Tomorrow you will be having a test in limits, continuity and differentiability. Probably this is the first test நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. This is the first test இல்லையா? இதை நீங்க மார்க் டெஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஸ்ட்ரிப் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், என்ன டெஸ்ட்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல யூ ஷோ யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். டுமாரோ சேம் டைம் 7 to 8:30 யூ வில் பி ஹேவிங். நான் 20 கொஸ்டின்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு, ரொம்ப அதிகமாலாம் கொடுக்கல இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்னால இந்த 20 லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்சிட்டி, தட் இஸ் த டாபிக். ஸோ எழுதிட்டீங்களா? ஸோ நீங்க நாளைக்கு அந்த அந்த இதுல சாப்டர்ல லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துடும், நீங்க ஆன்லைன்லேயே எழுதலாம். எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சார் எப்படி சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. சார் வில் சென்ட் யூ த கொஸ்டின் பேப்பர் அஸ் அ பிடிஎஃப். ஓகே, கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி. ஸோ ஆன் திஸ், பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டாபிக் த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும், நீங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி வில் அட்டெண்ட் த டெஸ்ட். ஃபுல்லுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சருக்கு ப்ராபப்ளி நீங்க ஆன் யுவர் ஓன் ட்ரை பண்ணுங்க. தெரியாத பட்சத்துல நீங்க அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். உன்னுடைய டெஸ்ட் புக்கை பார்த்துங்க, என்னுடைய புக்கை கொடுத்துருந்தது. தயவு செய்து டெஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாத. டெஸ்ட், ஈச் டெஸ்ட் மேக்ஸ் யூ பெஸ்ட். அதனால டெஸ்ட் எழுதும் போது தான் யூ வில் கெட் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டோன்ட் அவாய்ட் த டெஸ்ட். நிறைய பேர் டெஸ்ட் அவாய்ட் பண்றீங்க, தட் இஸ் நல்லதில்லை. அதனால ப்ளீஸ், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட், ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்பேன். புரியுதுங்களா? சிம்பிள் மீன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான். எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு நடத்தணும் அதை பேஸ் பண்ணி கேட்பேன். ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் இட். ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் டே 24 hours இன்னும் கிட்டத்தட்ட இருக்கு, 20 hours வச்சிங்க, அதுக்குள்ளே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஏற்கனவே படிச்சது தான். ஓகே, ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த டெஸ்ட்? ப்ளீஸ், டைம் ஆயிடுச்சு, நான் உங்களை லீவ் பண்ணணும் இல்லையா? I want to leave you. Yes, tomorrow same time 7 to test for test 1. Okay, this is test 1 at 7:30 or 7 or 7 o'clock or 7 p.m. சார் எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ கைண்ட்லி, அதனால நாளைக்கு வந்து நமக்கு கிளாஸ் கிடையாது, டெஸ்ட் தான். ஆஸ் யூஷுவல் டியூஸ்டே வில் ஃபாலோ த சேம் திங். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க, இப்போ கூட நிறைய பேர் போயிட்டீங்க. ஸோ அதனால டெஸ்ட் இருக்கு. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. We'll see you tomorrow. I mean Tuesday. Okay, for your tomorrow's test. நல்லா எழுதுங்க. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ma'am.